زخرف الدنيا وأقبل مسرعا لمجالس بالعلم طابت منزلا وكفاك فخرا أن تكون مجاهدا في العلم ترجو أن تكون الأولا مع زمرة الأطهار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد إن شاء الله زاري ሁለተኛ ክፍል ነው የምንጀምረው። የባለፈው ክፍል ላይ ስለ ሐምደላ እና ስለ አልহামዱሊላህ ነበር ያየነ የነበረው። ዛሬ ወደ ሚቀጥለው እንገባለን ማለት ነው። الحمد يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين مسغانا يا الله نو رب العالمين لعلامات جيتا رب العالمين رب العالمين رب العالمين مسغانا لعلامات جيتا يجبا والا عالمين مالت ምንድነው? جمع لعالمين አይደለም اسم الجمع ነው ወይን جمع لعالمين ነው። ራጂሁ እንኳን ይሄ ነው። ለዓለም جمع ነው። ዓለም ማለት እንዴት جمع ሊሆን ቻለ? ዓለም ማለት اسم لما سوى الله ከአላህ ውጭ ያለው ነገር ሁሉ ዓለም ይባላል። ዓለሚን ስንል ደግሞ ወቃላ 30 ብቻ ላይ ነው የሚያጥረው በሰውና በጂን በመላእክት ብቻ። ረቡል ዓለሚን ስንል የነዚህን ባለቤት ብቻ ነው ማለት አይሆንብንም ወይ? እንዴት ነው ቢባል ሙፍረዱ ከጀምዕ በለጠ አይደለም ወይ ነው ነገሩ። ዓለም اسم لكل ما سوى الله ሲል ዓለሚን ደግሞ ለሁሉም ሲሆን ለወቃላ 30 ብቻ ሲሆን ሙፍረድ ከጀምዕ ከሙፍረድ ይበልጣል እንጂ ሙፍረድ ከጀምዕ እንዴት ይበልጣል ቢባል አይ አይደለም። ይሄማ ዓለሚን የተባለበት ይሄንን ዓለም የሚለውን በኢጥላቅ ዓለም الانس ዓለም الجن ዓለም الملائكه የሚባለው ሶስት ቦታ ያለውን ዓለም ያንኛውን ታሳብነት አድርገን ያንን አይተን ሶስት ቦታ ያለውን ዓለም አይተን ባንድ ላይ ሰብስበን ዓለሚን ብለን ነው በተግሊብ ነው እንጂ ሁሉም አብሮት ይገባል ነው እዛው ውስጥ በተግሊብ ዓለሚን አለው ሌላውም እዛው ውስጥ ይገባል ብለዋል። الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله الله رحمة يورد على سيدنا مالت بأينتاችን ላይ محمد የሚባሉ በአይነታችን በሰይዳችን ላይ الله سبحانه وتعالى رحمة يورد على الصلاة من الله الرحمن صلاة ሲባል ከአላህ رحمة ነው የሚሆነው። ለዚህም أي الرحمة المؤونة بالتعظيم በነብዩ ላይ رحمة ይውረድ ያልነው ለዚህ ነው። ومن الملائكة كونه استغفار ነው وصلت عليكم الملائكة ማለት واستغفرت لكم الملائكة ማለት ነው። ومن الناس كونه ግን ዱዓ ነው وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم ዱዓ አድርግላቸው ማለት ነው የታሰበው። على سيدنا በአይነታችን ላይ ያለ ማናቸው እነሱ ሰይድና ሙሐመድ የሚባሉ ይሆኑ። ሰይድ ማለት ምን ማለት ነው? ሰይድ ማለት መንሳደ ቀውመሁ በወገኑ ውስጥ በጣም አለቃ የሆነ ለማለት ነው። ወይን ሰይድ ማለት ዓሊም ማለትም ተብሏል። ወይን ሰይድ ማለት ቸር ነው። ወይን ሰይድ ማለት ፈቂህ ነው ፍቂህ የሚያቅለማትም ተብሏል። ወይን ሰይድ ማለት ባለው የሚብቃቃ ለማለትም ተተርጉሟል። እንደ ቋንቋ ህግ ሰይድ ማለት ወደ 14 ማዕና ይኖረዋል። እነዛ 14ቶቹን ያው የጠቀሱ በነظም መልኩ ያቀርቡ አሉ። ومن نظمه شيخنا شيخ المصطفى من قالوا شيخنا شيخ مصطفى وسيدا أطلق على الحليم والمالك الرئيس والكريم والعالم البريء والتقي والقانع النسيب والسخي
والفائق المطيع والفقيه والرب ذا من بهجة فعيه يالو وسيدا أطلق سيد نطلاق أدرك على الحليم حليم لا حليم سيدي بلال ماذا وسيدا أطلق على الحليم والمالك الرئيس مالك الشيء عندنا نجري ملك يتقدرم سيدي بلال والكريم كريم سيدي بلال والعالم عالم أواقم سيدي بلال البريء كنور يصدام سو سيدي بلال والتقي الله الفريم والقانع مالت يتبقى قاسو تبقى كيهونا سوم سيدي بلال النسيب طرو زر ያለውም ሰው ሰይድ ይባላል والسخي سخاውነት ያለበትም ሰውም እንደዚሁ بمعنى السخي ለማለትም ሰይድ ይመጣል ማለት ነው والفائق ከጓደኞቹ የበለጠ فائق ለማለትም ሰይድ ይባላል المطيع ማለት አላህን ተገዢ የሆነ ሰውም ሰይድ ይባላል والفقيه فقيهم فقيه የሚችልም ሰው እንደዚሁ ሰይድ ተብሎ ይጠራል والرب ذا من بهجة فعيه ربم سيد ይባላል ይሄ ከባህጃ ነው ያገኘሁት ይሄን ነገር حفظው ሸምድደው ይላሉ ሼኹና ሼኽ ሙስጠፋ ረሂመሁላህ እና ለዚህ ይመጣል ማለት ነው እንደ ቋንቋ ሰይድ የሚለውን ኢጥላቁ ሰይድ على غير الله جائز بالكتاب والسنة ሰይድ የሚለውን ቃል ከአላህ ሌላ ባለው ነገር ላይ መጠቀም መገልገል ይፈቀዳል በቁርአንም ተገኝቷል በሐዲስም ተገኝቷል በቁርአን ወአልፋ ያ ሰይደሃ ወሰይደን ወህሱራ ወነብያ ሚን الصالحين እንደዚሁም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አና ሰይዱ ወልዲ አደም ወላ ፈኽር ብለዋልና ይቻላል ነው على سيدنا محمد የሚባሉ من اسم مفعول حمد فهو محمد የሚባሉ ይሆኑ محمد ማለት እንግዲህ من اسم مفعول حمد ያው من حمد ነው اسم المفعول ተቀልጦ ነው من فعل حمد اسم المفعول ተቀልጦ ነው محمد ብሎ وسماه جده يوم سابعه يوم سابع ولادته ተወልደው በሰባተኛው ቀን جداچو عبد المطلب محمد ብሎ ሰየማቸው فقيل له لما سميته محمد ብለህ ለምን ጠራሃቸው ቢባል فقال اردت ان تحمده الكائنات فتعلم እንዲያመሰግነው እንዲያሞግሰው ፈልጌ ነው አሉ فحقق الله رجاءه الله ምኞቱን አረጋገጠለትና فقالت الكائنات يا محمد አሉ محمد ነብዩ አለይሂ ሰላም ብዙ ስሞች በርካታ ስሞች ነበሩ ለምን محمد ተመረጠ አህመድ አልተባለም ወይን አላል ሙኽታር አላለም ወይን አላል ሐቢብ አላለም ለምንድነው ቢባል ይሄ محمد በየቦታው ስለሚመጣ ነው ለምሳሌ في الاذكار عند الذكر ይመጣል حتى صلاه على الرسول ስናወርድ اللهم صل على محمد ነው የሚባለው እንዲሁም في كل خطب በየኹጥባው ተደጋጋሚነት አለው በየአዛኑ አሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ስንል ስለሚደጋገም ነው كما يقول حسان بن ثابت رحمه الله أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق اسمه من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سل إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وأذنوا بيا أمست صلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سلام يدقاقم ነው ለዛ ነው شرف አለው ለማለት ከሌላው ስም محمد የተመረጠበት ማለት ነው وعلى آله በቤተሰቦቻቸውም ላይ አለ ማለት ማን ነው እዚህ ጋር አለ ማለት ያው كل مؤمن على قول الراجح كل مؤمن ነው ولو كان عاصيا ኢማን ያለበት ሰው ሁሉ አል ይባል ቤተሰባቸው ነው ወንጀልተኛ እንኳን ቢሆኑ እንኳን ማለት ነው ባቡ ዘካ ላይ ግን በኑ ሐሽምና በኒ ሙጠሊብ ላይ ብቻ ነው የሚያጥረው እዚህ ጋር ነዊ አሉ ነብይ የነብዩ ቤተሰብ ማን ናቸው በማለት ዑለማዎቹ ተኻልፈዋል ይላሉ አንደኛው ሻፊዒ ነሱ ሻፊዒና ጅምሁሩ አስሐቢና ያስቀመጡት በኑ ሐሽምና በኒ ሙጠሊብ ነው ባይናቸው የትም ቦታ አል ከመጣ ሁለተኛ አል ማለት የነሱ ዘመን ነው ዘመድ የስጋ ዝምድና ያላቸው ሁሉም አል ይባል ያሉም አሉ ሶስተኛ አህሉ ዲንህ ነው በቃ ሃይማኖቱ ላይ ያለው ነው ያሉም አሉ
ስለዚህ የሚመስለውም ሃይማኖት ላይ ያለው ነው የሚል ነው ምክንያቱም እንዲህ ያለ ቦታ ላይ አል ሲባል አትባ ነው አድኺሉ አለ ፍርዓውን አشد العذاب ማትኮ የስጋ ዝምድና የፈርዓውን ዘመድ የሆኑት ማለት አይደለም ተከታዮቹን ማለት ነው የተፈለገው እዝም ተከታይ ነው የተፈለገው ይሄማ የነሱ የስጋ ዝምድና ያላቸው ነው ቢባል እና አቡ ለሃብ ሊገቡ ነው አቡ ለሃብ ላይ ሶላት ይውረድ ማለት ይመጣል ولذلك يقول الشاعر آل النبي هم أتباع ملته من كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب የነብዩ በተሰማራት በሃይማኖት ላይ የተከተለ ነው የነብዩ በተሰማራት የስጋ ዝምድና ነው ቢባል ኑሮ ሶላት የሚያወርደው እኮ አቡ ለሃብ ላይ ሶላት ያወረደ ነው ማለት ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ አይቻልም ስለዚህ አል ሙሐመድ ከተባለ አል ማለት እነዚህ ላይ ያጥራል ማለት ነው ወሰህቢሂ በነሱ ባልደረቦቻቸውም ላይ አጅማዒን በመላው ባልደረቦች የሚባለው ምንድነው ማን ይተማ ቢነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙእሚናን ቢሂ አምኑ ከነብዩ ጋር አንድ ማህበረሰብ አንድ ቦታ ላይ ተሰበሰበ ባያውቱ እንኳን ማለት ነው አምኖባቸው ሆኖ በዚች በአለም ላይ ሆኖ እንደገና እነሱ ከተላኩ በኋላ ሆኖ በእነዚህ መስፈርት ከነብዩ አለይሂ ሰላም እነሱ ጋር የተገናኘ ሰው አል ይባላል በአጠቃላይ በሁላቸውም ላይ ሶላትና ሰላምታ ይውረድ ነው ሶላትና ሰላምታ እዚህ ጋር ሙአሊፈው ሰላምታን አልጠቀሰም ሶላትና ሰላምታ መለየት አልነበረባቸው ብዙ ጊዜ ሶላትና ሰላምታ አብሮ ነው የሚጠቀሰው እዚህ ጋር ወሰለላሁ ወሰለም አላለም ሶላት ብቻ ነው የተጠቀሰው ይሄ ደግሞ እንደ ልምዳቸው እንደ አዳቸው ክልክል ነው አንዱ መነጠል ይሄ ለምንድን ነው ቢባል አይ ሙአሊፈው አልጻፈም እንጂ በተለፉዝ በቃል ሊያስገኝ ይችላል ተብሎ መልስ ተሰጥቷል ወሰለም በምላስ ሊል ይችላል አልጻፈም እንጂ ኪታቡ ላይ እሱ ሲናገር ማለት ነው ወይን ደግሞ መነጠል ይከለከላል የተባለው ለምን ተخذه عاده ይሄ ልምድ አድርጎ ላይ ያዘ ሰው ነው ምን ጊዜ በቃ ወሰለላሁ እያለ የሚያልፍ ሰላምታ ሳይወርድ ማለት ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ቢተው ችግር የለም ለማለትም መልስ ተሰጥቷል ኢንሻአላህ ከረፍታችን ቀጥለን ደግሞ ወደ ርዕሱ እንሸጋገራለን ማለት ነው زخرف الدنيا وأقبل مسرعا لمجالس بالعلم طابت منزلا وكفاك فخرا أن تكون مجاهدا في العلم ترجو أن تكون الأولا مع زمرة الأطهار تملس متنال أما بعد وين هذا إلى عندنا نسخة لاي أما بعد يمل مال عندنا نسخة دمو يمتل مال قدي حمد لله بسم الله صلاة سلام كورن بوهلا هذا على هذا مختصر هذا مالت وديتنا إشارة أي الحاضر في الذهن مالته إيه وسط يتساتفوا قال لنا قرية السبكت لما أطلب هنا إن تقدمت الخطبة خطبة ونسقدموا صفوك هنا هذا مالت وديتنا إشارة وديفت قال لما ناقر قرية السبون وين كتاب أزجايته بجرش على يكون استخطبه ونياسكمته هذا وديت هنا ولا تصافوا كتاب إيه تصافوا إيه أزجاجوا كتاب ما ترون هون هذا يملو وده بزوج احتمالات الله له هذا مات إلى اللفظ وده قالاته بيتشا إشارة ليه هون يشلال وين هذا مات وده معنى بيتشا إشارة ليه هون يشلال وين هذا مات وده رسم وده خط بيتشا إشارة ليه هون يشلال وين هذا مالت لفظنا معنى بين لا تحسبنا ليه هون يشلال وين هذا مالت معنانا رسم صوف بان لاي وين هذا مات لفظنا رسم بان لاي وين هذا مات ሶስቱ ባንድ ላይ ሰባት ነው የሚሆነው በአጠቃላይ ወደዚህ ሊሆን ይችላል አሉ ግን ከዚህ ሁሉ ትክክለኛው هذا مات اشاره የሚደረግበት ወዴት ነው አይ الفاظ الحاضره في الذهن باعتبار دلالتها على معنى ማለት እነዚህ ዲኔ ውስጥ የተሳተፉት ማና ላይ ማመላከታቸው ታሳቢነት ተደርጎ እነዚህ ማለት ነው ሙختصሩን አጭር ኪታብ ነው ሙختصር ነው ሙختصር ማለት ምንድነው ሙختصር ማለት ما قل لفظه وكثر معناه ማለት ነው ለፍዙ አናሳ ሆኖ በውስጡ ብዙ ማዕናዎችን ትርጉሞችን ያካተተ ያቀፈ ማለት ነው
مختصر مالت من الاختصار نو يتيازو اختصار مالت راسو تقليل المباني مع تكثير المعاني لفظ ما قلل معنان كما بركت كارمات اختصار የሚደረገው ትልቁን ክታብ አቡ ሹጃ ወይን ሰፊናን በመታከል ሐሳቡን ሳይቀንስ አሳጥሮ ማቅረብ ማለት ነው ወይን اختصار ማለት تقليل المستكثر وضم المنتشر በርካታ የነበረውን ማሳነስ በየቦታው የተፈታተነ የነበረውን ጠቅላላ አድርጎ ማምጣት ወይን ተርኩል ፉዱል ማስቲፋኢ الأصول ተብሎም ተገልጿል اختصار ማለት ትርፉን ትቶ አስል መሰረታዊ የሆኑትን ነገራቶችን ብቻ ማምጣት ነው ይሄ مختصر ነው አለ اختصار ማለት ይሄ ነው فيه فرق بين الاختصار بين المختصر والمختصر اختصار ማለት ሙራዱንም አጉሎ ነው اختصار ግን ለፍዙ ነው እንጂ ጠቅለል ባለ መልኩ አጠር ሆኖ የመጣው ሌላው እዛው ረጅሙ ሙጠወል ውስጥ ያለው ሐሳቡ እዛው ተሰግስጓል ይለያል مختصر على مذهب الإمام الشافعي مختصر بمن لاينو بإمام الشافعي مذهب لاينو على بإمام الشافعي مذهب لاينو مذهب مالت من دنو الناس بهدوبت معناه مذهب مات الطريق الواضح في الأصل أورا من غير غوريانو تلكو مذهب يبالا لمن مذهب تبلو تطرى بجامع الإيصال في الكل هي أورا من غيرو زين بلها بالتربت يفلكبت يمرادين بوتا درسها إهم إمام الشافعي مذهب بتكتل يفلكون موتا سعادة الدارين يتأهل لما تحسبونه وإن مذهب تبلو يتطربت بجامع القرع في الكل أورا من غيرو ستربت عامها اندمي كروكر إهم دمو يهنجون مذهب تلك بلها ستمارو ذهنين يا سفاري كروكر على مالتنا على الإمام الشافعي بإمام الشافعي مذهب لاي إمام الشافعي يتبارط ودى جداتشو ودى سوستنيا جداتشو تنصبونه قتل سماتشو أبو عبد الله يبالالو قطتا سماتشو اسم العلماتشو محمد ابن إدريس يبالالو محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم النزنو يا نبي عليه الصلاة والسلام جداتشو ወደዛ ይነሳል ማለት ነው ይሄ ሻፊ ኢብኑ ሳኢብ ኢማም ሻፊ ወደሱ የተነሰቡት ሳኢብ የሚባለው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋራ ሻፊ የሚባለው ነብዩ አለይሂ ሰላም ጋራ ልጅ ሆኖ ተገናኝቷል ይባላል አባትየው ሳኢብ የበድር ለታ ነው የሰለመው ኢማም ሻፊ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዓመተ ሂጅራ በ150 ዓመት ላይ ነው የተወለዱት አቡ ሐኒፋ የሞቱበት ዓመት ላይ ማለት ነው غزة متبال مندل ላይ ነው ወይን አስቀላን ወይን የመን ውስጥ ነው የተወለዱት የሚል ብዙ ኺላፋቶች አለ ከዚች ካለም ደግሞ 204 ላይ ነው የተለዩት ማለት ነው ኢማሙ ሻፊ ረሂመሁላህ ኢማሙ ሻፊ ሼኻቸው የቀሩበት ስማል ላይ ነው ቢባል ሙስሊም ኢብኑ ኻሊድ አዝንጂ የሚባል ነው ሼኻቸው አንዱ የሚታወቀው በዚህ مسلم بن خالد الزنجي ابن جريج لا يقروا ابن جريج عطاء ابن ابي رباح لا عطاء ابن رباح ابن ابي رباح عبد الله بن عباس لا يقروت ማለት ነው በዚህ ገበል من المذهب عند الرافعي والنووي عند الرافعي والنووي رافعي زندنا نووي زند አሉ او احدهما وين አንደኛቸው ዘንድ ወደዛ ሳንሄድ በፊት من المذهب عند الرافعي والنووي አሉ እንግዲህ ኢማሙ ሻፊዒ እንደሚታወቀው መዝሐባቸው ላይ መዝሐበን ቀዲምና መዝሐበን ጀዲድ አላቸው ቀውለን ቀዲምና ቀውለን ጀዲድ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው በቀውለን ጀዲዱ ነው በቀውለን ቀዲሙ የሚሰራው ወደ 18 መሳኢሎች ላይ ብቻ ላይ ነው የሚሆነው ሩዋቶቻቸውም ይታወቃሉ መዝሐበን ጀዲድ ላይ ከነሱ ናቂሎችና እንደዚሁም መዝሐበል ቀዲማቸውን የሚያወሩላቸው ይታወቃሉ ومن رواتهم مذهبه الجديد አዲሱን መዝሐብ የሚያወራላቸው ዑለማዎች እነ አልቡወይጢ እነ አልሙዘኒ እነ ረቢኡል ሙራዲ እነ ዩኑስ ኢብኑ አብዱል አዕላ እነ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር አልመኪ እነዚህ መዝሐብ الجديدአቸውን ያወሩላቸው ናቸው እንደዚሁም መዝሐብ ቀዲማቸውን ያወሩላቸውም ይታወቃሉ እነ አህመድ ኢብኑ ሐንበል እነ ዛዕፈራኒ እነ ከራቢሲ እነ አቡ ተውር እነዚህ መዝሐብ ቀዲማቸውን ያወሩላቸው ናቸው ቀዲምና ጀዲድ ማለት ምንድነው ቢባል ኢማሙ ሻፊዒ ወደ قبل ان ياتي بغداد
بغداد ሳይገቡ በፊት የተናገሩት መዘበን ቀዲም ይባላል ወደ በግዳድ ከመጡ በኋላ የተናገሩት ደግሞ መዘበን ጀዲድ ይባላል ብሎ በዚህ ይታወቃል ማለት ነው عند الرافعي والنووي امام الرافعي እና امام النووي ዘንድ على مذهب الامام الشافعي بامام الشافعي مذهب ላይ ማለት ይሄ ነው رحمه الله عليه ورضوانه اقتصرت فيه እዚህ መذهب ላይ አሳጠርኩኝ على الصحيح ያለ على الصحيح ማለት على ذكر الصحيح صحيح ሆኖን በመናገር ላይ አሳጠርኩኝ መذهቡ ላይ من المذهب ከዚህ ከመذهب عند الرافعي والنووي رافعي ዘንድና ነወዊ ዘንድ صحيح ሆኑትን በጣም ጠንካራ እነሱ ጥናት አድርጎ ያጸደቁትን በመናገር ላይ ነው አለ الرافعي እና ነወዊ ማለት ማን ናቸው رافعي የሚባለው ይሄም ልክ ሻፊዒ እንዳልነው ወደ ጀዱ ነው የተነሰበው ስማቸው ቀጥታ አብዱል ከሪም ነው የሚባሉት አብዱል ከሪም ኢብኑ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ከሪም ኢብኑ الفضل ነው ኩንያቸው አቡል ቃሲም በመባል ይታወቃሉ ራፊ ኢብኑ ኸዲጅ ወደሚባል ወደ ጀዳቸው ተነስቦ ነው ሰሃባ ነው ራፊ ረሂመሁላህ የተወለዱት 555 አመት ላይ ነው سنة 55 و500 ነው وتوفي سنة 23 و600 623 ሲሆን ደግሞ ከዚች ዓለም የተለዩ ናቸው ቀርነ الخامس ናቸው ከነወዊ በፊት ናቸው ማለት ነው ኢማሙ ራፊ ስለዚህ ወደ ጀዳቸው ተነስቦ ነው ራፊ የተባሉት أو أحدهما وين عنداتشو زندالة إيشي نووي مالتسا نووي من دزاو نسبانو قرية إلى نوا في الشام سوريا وستجنجالج ودزا تنسبونو نووي يتبالو تنجي قطتا سماتشو أبو زكريا هو الإمام أبو زكريا يحيى محي الدين أبو زكريا محي الدين يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جماعة ابن حزام بزينهم متوقعوا مالتهم النووي ثم الدمشقي يتولدت ياو النسم سنة 31 و600 قرن السادس ناتشو 600 ياو 31 አካባቢ ላይ ነው የተወለዱት በአገራቸው ላይ ነው ያደጉት ከልጅነታቸው ጀምሮ ከዚች ከዓለም የተለዩበት ደግሞ ሰነተ 76 و600 76 676 ሲሆን ደግሞ ከዚች ከዓለም የተለዩ ናቸው ማለት ነው ኢማሙ ነወዊ በዚህ ይታወቃሉ ማለት ነው ነወዊና ራፊዒ የሚባሉት من ارباب المرتبه الرابعه ናቸው እነዚህ ዑለማዎች መርተባቸው ወደ 6 ነው የሚከፍሉት እነዚህ አራተኛ ደረጃ ላይ ያሉት ናቸው መራርቲባቸው 6 ነው ከዛ የመጀመሪያው ደረጃ ሙጅተሂድ ሙስተቂል የሚባሉ አሉ ሙጅተሂድ ሙስተቂል ማለት እንግዲህ አይመታ الاربعه ሙጅተሂድ ሙስተቂል ናቸው ማንንም ተከታይ አይደሉም እና እነሱን የመሳሰሉ ደግሞ በእነሱ ቀርኑ ውስጥ ያሉት ሁለተኛ ሙጅተሂድ ሙንተሲብ የሚባሉ አሉ ወደ መዘብ ተነስቦ ሙጅተሂድ ይሆኑ እንደነ ሙዘኒ ሶስተኛ አስሐቡል ውጁህ የሚባሉ አሉ እንደነ ቀፋል ወጅን የሚያሰብቱ ማለት ነው መዘቡ ላይ አራተኛ ሙጅተሂዱል ፈትዋ ናቸው ፈትዋ ላይ ኢጅቲሃድ ያላቸው እንደ ኢማሙ ነወዊና እና ኢማሙ ራፊዒ ሙጅተሂዱል ፈትዋ በመባል ይታወቃሉ አምስተኛ ኑዛር في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان ነወዊና ራፊዒ የተለያዩበትን ይሄ ነው ራጅሁ ብሎ የሚመለከቱ በዚህ ላይ ደግሞ ትኩረታቸው ሙያቸውን ያስቀምጡ ሰዎች ይኖራሉ እንደነ አስናዊና አስናዊን የመሳሰሉ ማለት ነው ስድስተኛ ሐማለቱል ፊቅህ ያው ዑለማ አልፊቅህ ነው ሌሎቹ በአጠቃላይ እነሱ መጨረሻ ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው ኢማሙ ነወዊና ኢማሙ ራፊዒ ግን من ارباب المرتبه الرابعه ናቸው ማለት ነው ኢንሻአላህ የዛሬ ክፍላችን በዚህ ላይ የሚጠናቀቅ ይሆናል ቀጣይ ደግሞ ወደ ሌላ እንሸጋገራለን ማለት ነው زخرف الدنيا وأقبل مسرعا لمجالس بالعلم طابت منزلا وكفاك فخرا أن تكون مجاهدا في العلم تعوج أن تكون الأولا مع زمرة